يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ انعام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، یعنی پوری کی پوری صورت ایک ہی دفعہ نازل ہوئی، اور اس کو 70,000 فرشتے لے کر حاضر ہوئے تھے۔ اور حضرت اسماء بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ نازل ہو رہی تھی تو زمین سے آسمانوں تک اور تمام افق کی طرف صرف رب کریم کی تسبیح کی آوازیں ہی آ رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انہی کی تسبیح کر رہے تھے۔ تو آئیں اس مبارک صورت کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، حمد ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس نے تمام آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کیا۔ وجعل، اور پھر بنایا کس کو؟ الظلمات والنور، تاریکیوں کو اور نور کو۔ اب دوستو یہاں پر فرق سمجھ لیجئے گا، خلق کا اور جعلا یہ دونوں ہی قائم کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، تخلیق کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو مادی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے خلق یعنی تخلیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو غیر مادی چیزیں جن کو ہم چھو نہیں سکتے ان کے لیے جعلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ثم الذین کفروا، پھر بھی یہ کفار بربہم یعدلون، کیسے اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہرا دیتے ہیں، یعنی یہ کیسے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ برابری کسی صورت میں بھی رب کریم کی جائز نہیں، چاہے اس کو آپ کوئی بھی شکل دے دیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بتوں کے آگے ہی جھک رہے ہوں، دنیا کی مجبوریوں کے آگے جھکنا بھی شرک ہے۔ جب ہم کچھ رسومات کو صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں، اگر نہیں کریں گے تو برادری ناراض ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ شرک ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ آج ہماری جان اس وطن کے اوپر قربان، قومیت اور وطنیت کا جو جذبہ ہے اس کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا اور اس کو رب کریم کے برابر ٹھہرا دینا، کیونکہ جان کا نذرانہ تو ہم صرف اللہ ہی کے لیے پیش کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی وطن کے اوپر جان قربان کروں گا، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے جان قربان کروں گا تاکہ اس وطن کے اندر اسلام کا بول بالا ہو۔ یعنی کوئی بھی آپ دوسری شکل نہیں دے سکتے کسی چیز کو۔ هو الذی، وہی اللہ ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم قضی اجلا، اور پھر تمہارے لیے ایک مقرر طے کر دیا، یعنی موت کا وقت، واجل مسمى، اور ایک اور وقت طے کر دیا۔ مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک تو یہاں پر موت کا وقت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے مقرر ہے، یہ انفرادی، اور جو دوسرا ہے یہ اجتماعی، یعنی اکٹھے مرنے یا اکٹھے جی اٹھنے کا جو عمل ہے اس کے لیے یہ اجل مسمن یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اندہ، اور یہ صرف اسی کے پاس ہے یہ تمام علم، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہو اللہ، وہی اللہ ہے، فی السماوات و فی الارض، تمام آسمانوں میں اور اس زمین میں۔ یعنی یہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ دیوتا سورج کا ہے، یہ چاند کی دیوی ہے، یا کوئی اور مختلف قسم کی چیزیں مقرر کر دیتے ہیں اللہ کے مقابلے میں کہ یہ ان کے ہیلپرز ہیں، تو یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ یعلم سرکم، وہ جانتا ہے جو پوشیدہ ہے، وجہرکم، اور تمہارے ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے، یعنی تمہارے پوشیدہ اعمال کو بھی، سرکم، اور جہرکم، ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم کسی پردوں میں، کسی اندھیروں میں چھپ جاؤ،
किसी हालत में चले जाओ तुम उससे नहीं छुप सकते। वमा तातीहिम मिन आयाति रब्बिहिम, और जब आती हैं इनके पास निशानियां, कौन सी निशानियां? रब की निशानियां। इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन, तो ये क्या करते हैं? ये उससे एराज करते हैं, मुंह फेर लेते हैं। फकद, बेशक, कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम, बेशक इन्होंने झुटलाया उस हक को जो कि इनके पास आ पहुंचा। फसौफ यअतीहिम अंबाउ, और आ जाएगी वो खबर, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिसको ये झुटलाते थे। यानी इनके ऊपर वो तमाम चीजें आश्कार हो जाएंगी और वो घड़ी आ पहुंची होगी जिससे ये रूगर्दानी करते थे, जिसको ये झुटलाते थे। अलम यराकम, क्या आपने नहीं देखा? अहलकना, के हमने हलाक किया, मिन कब्लिहिम, इनसे पहले, मिन करनिन मक्कन्नाहुम, इतनी ही कौमों को जो बहुत कुव्वत वाली थी। मक्कन्नाहुम का मतलब कुव्वत वाली। फिल अर्द, इस जमीन के अंदर, मा लम नमक्किन लकुम, और तुम्हारे पास तो उन जैसी कुव्वत है ही नहीं। यहाँ पर दो कौमों का जिक्र हो रहा है जो बहुत ही ताकतवर कौमें थी, जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की। वो थी आद और समूद। और अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस तरह वो ताकतवर थी, तुम तो उतने ताकतवर हो ही नहीं। वो तो पहाड़ों को तराश के उनके अंदर घर बना लेते थे। वअरसलना अस्समाअ अलैहिम मिदरारा, और उनके ऊपर हमने फिर बारिशें नाजिल की। वजअलना लन्हारा, और फिर हमने बना दी नहरों को, तजरी मिन तहतिहिम, जो उनके नीचे बहती थी। यानी नहरों का आप जानते ही हैं कि वो जमीन के नीचे ही होती हैं, इसलिए जब भी अनहार का जिक्र होगा वो तहत का ही जिक्र होगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अहलकनाहुम, हमने उनको हलाक कर दिया, बिज़ुनूबिहिम, उनकी गुनाहों की वजह से। व अंशअना, और फिर हम ले आए, दवाम बख्शा, मिन बादिहिम, उनके बाद, कर्रन आखिरीना, किनको? दूसरी कौमों को। हम दूसरी कौमों को हमने बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पर एक नुक्ता समझने की बहुत ज़रूरत है कि कोई भी कौम, और अगर हम इंडिविजुअली देखें तो कोई भी खानदान अपनी गुनाहों की वजह से आखिरकार अपनी बर्बादी पर जा पहुंचता है। वलो नज़्ज़लना अलैका, और अगर हम आप पर नाजल कर भी देते किताबन, किताब, फी किरतासिन, किसकी शक्ल के अंदर? कागजों की शक्ल के अंदर, यानी सॉलिड शक्ल के अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। वलमसूहु बिअयदीहिम, जिसको ये छूते अपने हाथों के साथ। लकाल अल्लज़ीना कफरू, तो फिर भी इनमें से काफिर लोग कहते इन्ना हादा इल्ला सिहरुम मुबीन, और ये तो खुला ही जादू है, ये कहाँ से ले आए? ये कागजों की शक्ल में कहाँ से उतरना शुरू हो गया? ये तो जादू के अलावा हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने कहना था कि ये किताब तो फरिश्ते दिलों के अंदर डाल देते हैं, अब मैं तुम्हारे दिलों के ऊपर डाल रहा हूं। तो ये कहते हैं जी कागजी शक्ल में होनी चाहिए, हमें नजर आनी चाहिए। उनकी बातों को छोड़ो, ये किसी हालत में भी खुश नहीं होंगे कुफ़ार। वकालू लौला उनजिला अलैहि मलक, और वो बोले क्यों नहीं उनके ऊपर उतरता फरिश्ता। वलो अनजलना मलकन, अगर हम उतार देते फरिश्ते को, तो मलकन लकुदियल अम्र, तो फिर तो किस्सा ही तमाम हो जाता। सुम्मा ला युनज़रून, तो इनको जरा सी भी मोहलत ना दी जाती। दोस्तों अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब भी वो कोई मोजज़ा किसी कौम के कहने के ऊपर जाहिर फरमा देते थे, तो उसको ना मानने वालों को वो लाजमी हलाक करते थे। वलो जअलनाहु, अगर हम मुकर्रर करते उसको, मलकन लजअलनाहु, फरिश्ता, यानी उसको बना देते, यानी अपने रसूल को फरिश्ता बना देते, उसको भी हम बनाते क्या? रजुलन वललबसना, हम आदमी ही की शक्ल में बनाते, और फिर वललबसना अलैहिम, तो इनके ऊपर फिर भी शक और बेयकीनी का पर्दा पड़ा ही रहता। मा यलबिसून, जिसका ये शक करते हैं हमेशा से, जो ये शक करते हैं हमेशा से। वलक़द इस्तहज़िअ, बेशक ये इस्तेहज़ा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं,
बिरुसुल मिन कबलिका, यानी इन्होंने रसूलों का भी मजाक उड़ाया आपसे पहले, फहाका, तो उस अजाब ने घेर लिया, बिल्लदीन सखरू, उन लोगों को घेर लिया, मिनहुम, उनमें से, मा कानू बिही यस्तहजिऊन, जो लोग इस चीज का मजाक उड़ाया करते थे, यानी उसके इस्तेहजा की वजह से उस कौम को अजाब ने आ घेरा। अल्लाह ताला यहाँ पर इस रकू के अंदर दोस्तों उस कौम की शक और बेयकीनी का बयान फरमा रहे हैं कि आप उनके बारे में परवाह ना करें, ये कौम कभी भी आपके ऊपर किसी शक्ल में भी राजी नहीं होगी, क्योंकि ये कभी राजी हुई नहीं। आप पर राजी होंगे जिन्होंने दिल से ईमान कबूल करना है, लिहाजा आप परेशान मत हों, इनको छोड़ दें। जिस तरह से आज ये मजाक उड़ाते हैं, फिर इनको उनका रब करीम भी देख लेगा क़यामत के रोज। अल्लाह ताला हमें यकीन के साथ इस कुरान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي